साईराम समस्त को मोर प्रणाम। आज मु शुणी साई सचरितर 21 अध्याय। आज आम ए पढ़ा गुरु कृपा बिना ग्रंथावलोकन निरर्थक, घोड़ार लेदी अर्थ नवदा भक्ति, पंडरपुर वकिलंका कथा। बाबा केते सुंदर कथा एथिरे कहिसेंती। आसतु मु पढ़िकी आपण मानकु समस्त को सुनेबी। यही अध्याय हेमाडपंथ पुणे निवासी विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर, अनंतराव पाटणकर तथा पंडरपुर जड़े वकिल कथा वर्णना करिसेंती। एही सबु कथा अति उपद एवं मनोज्ञ। मननपूर्वक यहाकु श्रवण करी आचरण रे प्रयोग कले पाठकगण निश्चय आध्यात्मिक मार्गरे अग्रसर हेबे, एथिरे संदेह नाही। यह एक साधारण नियम जे गत जन्मर शुभ कर्मर फलस्वरूप ही आमको संतंकर सानिध्य एवं तांकर कृपा प्राप्त होइछि। उदाहरण स्वरूप हेमाडपंथ स्वयं निजर अनुभूति वर्णना करिसेंती। अनेक वर्ष पर्यंत से मुंबई उपखंड बांद्रार स्थानीय न्यायाधीश थिले। पीर मौलाना नाम रे जड़े मुस्लिम संत सेठारे बास करुथिले। तांकर दर्शन निमते बहु हिंदू, पारसी एवं अन्य धर्मावलंबी आसुथिले। पीर मुजाबर हेमाडपंथ को तांकर दर्शन कराइबा निमते बहुबार आग्रह प्रकाश करुथिले, किंतु कोनोसी ना कोनोसी कारणरू ताहा होई पारु नथिला। अनेक वर्ष परे जेतेबेले तांकर शुभ समय आसिला, से शिरडी रे पहुँचिले एवं बाबा को दरबार को जाई स्थानीय रूपे सम्मिलित हो गले। भाग्यहीन को संत समागम प्राप्ति हेब किपरि? जो मानंकु एपरि सुजोग मिलिछि सेमाने निश्चित सौभाग्यशाली अटंती। अनादि कालरू संत मानक द्वारा लोकशिक्षा कार्य समग्र विश्व रे संपन्न होई आसुछि। भिन्न भिन्न स्थान रे ओ समय रे कौनसी निर्धारित उद्देश्य पूरण निमंते संत माने प्रकट हुअंती। जदिओ सेमानकर कार्यस्थल भिन्न होइथाए, से समस्ते पूर्णतः एक अटंती। से समस्ते सेही सर्वशक्तिमान परमेश्वरଙ୍କ संचालन शक्ति अंतर्गत समापति लहड़ी भली कार्य करती। प्रत्येकଙ୍କ कार्य संपर्क रे सेमाने गोचर रहिथांती एवं आवश्यक अनुसार परस्परर कार्य पूरण करिथांती, जहा निम्नलिखित घटनारू स्पष्ट हुए। बीएच ठाकुर नामक जड़े व्यक्ति राजस्व विभागर कार्य करुथिले। थरे जमी मापुचुप करुथिबा तांकर केतेक सहकर्मीक सह से बेलगांव निकटस्थ बड़गांव को जाइथिले। सेठारे जड़े कन्नड़ संतगर दर्शन हैला। संत तांकर भक्त मानकु निश्चल दासपत विचार सागर भावार्थ बुझाऊ थांती। ठाकुर तांकर चरण वंदना कले और नीरवरे बसी श्रवण कले। किछि समय पर जेतेबेले से विदाय नेबा निमंते अनुमति भिक्षा कले, संत जनक तांकु कहिले, तुमे ही ग्रंथ अवश्य पाठ करिबा उचित, जद्वारा तुमर मनोकामना पूर्ण हेब तथा कालांतर रे उत्तर दिगकु यात्रा कले एक महान संतक सह तुमर भेट हब, जी तुमको उचित मार्ग प्रदर्शन करी सुख और शांति प्रदान करिवे। संतक उक्ति केबे असत्य हुआ नहीं। किछि वर्ष पर कुन्नरू तांकर बदली हैला। नाणीघाट अतिक्रम करिबा परे एही स्थान अवस्थित। घाटी रास्ता अत्यंत तीक्ष्ण और दुर्गम थिला तथा यात्रा निमंते बड़ कठिन थिला। महिषी पिठीरे बसी यात्री माने घाटी पार हेउथिले। ठाकुर मध्य सेपरी यात्रा कले। जदिओ यह तांको पई कष्टकर तथा यंत्रदायक मने हैला, किछि दिन पर आउ एक स्थान कल्याण को पदोन्नति सह तांकर बदली हैला। सेठारे नाना साहेब चंद्रकरଙ୍କ सहित तांकर परिचय हैला। तांकठारु श्री साई बाबा विषय से बहुत किछि जानिले एवं यहाँ परे बाबा दर्शन निमते तांका मनरे तीव्र उत्कंठा जात हैला। परदिन नाना साहेब शिरडी यात्रा करुथिले। तांका सह जिबाकु ठाकुरंकर मध्य अनुरोध कले। तेबे यात्रा
ଥାନେରେ ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତରେ ଗୋଟିଏ ମକଦ୍ଦମା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜରୁରୀ ଥିବାରୁ ସେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ନାନା ସାହେବ ଏକୁଟିଆ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଥାନେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ମକଦ୍ଦମାର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ନାନା ସାହେବଙ୍କ ସହ ଯାଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୀଷଣ ଦୁଃଖ ହେଲା ଓ ସେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଶିରିଡ଼ି ବାହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୂର୍ବଦିନ ନାନା ସାହେବ ଫେରିଯାଇଥିବା ଶୁଣି ମନରେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ହେଲା। କୌଣସି ମତେ ସେଠାରେ ଦେଖା ହୋଇଥିବା କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଗଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରଣକମଳର ଆରାଧନା କରି ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନୟନ ଯୁଗଳରୁ ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁଧାର ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି କନ୍ନଡ଼ ସନ୍ଥ ଆପାଙ୍କ ଉପଦେଶ କିମ୍ବା ନାଣେଘାଟରେ ମଇଁଷି ସବାର ପରି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମାର୍ଗ ଏତେ ସୁଗମ ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମାର୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏପରି ସାରଗର୍ଭକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ କନ୍ନଡ଼ ସନ୍ଥଙ୍କ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ମାନସପଟରେ ଭାସିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ଚରଣ ଦେଶରେ ସେ ମସ୍ତକ ରଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ହେ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ମୋର କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅନାଥକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ଶୀତଳ ଛାୟାରେ ବିଞ୍ଛିତ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା କହିଲେ ଆପା ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ। ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆଚରଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ବୃଥାରେ ବସିଯିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ତୁମେ ପାଠ କରୁଛ ତାହାକୁ ଆଚରଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କର, ଅନ୍ୟଥା ଲାଭ କ'ଣ? ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ଗ୍ରନ୍ଥାବଲୋକନ ତଥା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ନିରର୍ଥକ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ଯାଏଁ କେବଳ ବିଚାର ସାଗର ଗ୍ରନ୍ଥର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରକରଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଳୀ ଜ୍ଞାନ ଶିରିଡ଼ିରେ ଲାଭ କଲେ। ପୁନାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନନ୍ତରାଓ ପାଟଣାକର ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ଶିରିଡ଼ି ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁଭବ କଲେ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉପରୋକ୍ତ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିଛି। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ତଥା ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପଠନ ବୃଥା ଗଲା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ତଥା ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ କାହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥାବଲୋଚନ ବୃଥା ଅଟେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରକେ ବିନୋଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନକୁ ସରଳତାପୂର୍ବକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। କୃପା କରି ଏହି ଦାସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବାବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥା କହିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ସୌଦାଗର ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା। ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ି ମଳତ୍ୟାଗ କଲା। ଜିଜ୍ଞାସୁ ସୌଦାଗର ଜଣକ ତାର ଧୋତିର କାନିରେ 9ଟି ଲେଦୀ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ଏହାପରେ ତାର ମନ ଶାନ୍ତ ଲାଭ କଲା। ଶ୍ରୀ ପାଟଣାକର ଉପରୋକ୍ତ ଉକ୍ତିର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଗଣେଶ ଦାମୋଦର ଔରଫ ଦାଦା କେଲକରଙ୍କୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାବାଙ୍କୁ ବାଣୀର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଦାଦା କେଲକରଙ୍କ କହିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଉକ୍ତି ସେ ନିଜେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ତାହା ତୁମକୁ କହୁଛି। ଘୋଡ଼ି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କୃପା ଏବଂ 9ଟି ଲେଦୀ ହେଉଛି ନବବିଦ୍ୟା ଭକ୍ତି, ଯଥା ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ନାମସ୍ମରଣ, ପାଦସେବା, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ବନ୍ଦନା, ପ୍ରଣାମ, ଦାସ୍ୟ, ସଖା ବା ଆତ୍ମନିବେଦନ ବା ସମର୍ପଣ। ଏହା ହେଲା 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଯଦି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭକ୍ତର ଘରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଜପତପ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ତଥା ବେଦ ପଠନ ପାଠନ ମଧ୍ୟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସମ୍ପୁଟ ନ ହୋଇଛି ତାହା ନିରାଶ ଅଟେ। ବେଦଜ୍ଞାନୀ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଭକ୍ତିଭାବ ବିନା ନିରର୍ଥକ ଅଟେ। ଏଣୁ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୌଦାଗର ଭଳି ମନେକରି ବ୍ୟଗ୍ରତା ତଥା ଉତ୍ସୁକତା ପୂର୍ବକ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କର। ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଦୃଢ଼ତା ତଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ପାଟଣକର ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ବାବା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, 9ଟି ଲେଦୀ ସଂଗ୍ରହ କଲ? ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଅନର୍ସିତ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ କୃପା ବିନା ସରଳତା ପୂର୍ବକ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ବର ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ପାଟଣକର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପଥରେ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶିତାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦାହରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଥରେ ପଣ୍ଡରପୁରର ଜଣେ ଓକିଲ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କଲେ ତଥା ଦକ୍ଷିଣା ଭେଟି ଦେଇ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ବାବା କହିଲେ, ଲୋକେ କେଡ଼େ ଚତୁର! ଏଠାକୁ ଆସି ଚରଣରେ ଲୋଟୁଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପଛରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା! ଏହି କଥା ଓକିଲ ଜଣକ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ସୈନିକ ପରି ନିରବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ୱାଡ଼ାକୁ ଫେରିବା ପରେ ଓକିଲ ଜଣକ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହିଲେ କି ବାବା ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତାହା ମୋତେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ମୋ ପ୍ରତି ଚେତାବନୀ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାହା ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଥରେ ଉପନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଶ୍ରୀ ନୁଲକର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଣ୍ଡରପୁରରୁ ଶିରିଡ଼ି ଆସିବାରୁ କଚେରୀ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧିରେ ନେଲେ ତାହା କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ? ବ୍ୟାଧିରେ ଉପନିଷଦ ପୀଡ଼ିତ। ଔଷଧ ସେବନ ନ କରି କେବଳ ସାଇବାବାଙ୍କର ଶରଣ ନେଲେ ତାହା କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ? ଶ୍ରୀ ନୁଲକରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଯଥାର୍ଥ କି? ଉଭୟ ଶ୍ରୀ ନୁଲକର ଏବଂ ସାଇବାବାଙ୍କର ବହୁତ ପରିହାସ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ମୁଁ ବି ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ଥିଲି। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ମୋର ସେହି ଦୂଷିତ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାଇ ଦେଲେ, ଏହା ମୋ ପ୍ରତି ଉପହାସ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପକାର। କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି କାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହି କଥା କହି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି। ଶିରିଡ଼ି ଏବଂ ପଣ୍ଡରପୁର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରାୟ 300 କିଲୋମିଟର। ତଥାପି ବାବା ସର୍ବଜ୍ଞ ହୋଇଥିବାରୁ କଚେରୀ କକ୍ଷରେ ଜଣେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କୁ ଅଛପା ନଥିଲା। ମଝିରେ ଥିବା ନନ୍ଦୀ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ପର୍ବତ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୃହ୍ୟ କଥା ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଛପି ରହୁନଥିଲା। ସମୀପ ବା ଦୂର ପ୍ରତୀକ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ସଦୃଶ ଜ୍ୱଳ୍ୟମାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥାର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରୁ ଓକିଲ ସାହେବଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କି କେବେ କାହାର ଛିଦ୍ରାନ୍ୱେଷଣ କରିବା ତଥା ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି କଥା କେବଳ ଉକ୍ତ ଓକିଲଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ମହନୀୟତାର କିଏ ଆକଳନ କରିପାରିବ ନା ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥାର୍ପଣମ୍। ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ। ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ଆଜିର 51 ଅଧ୍ୟାୟ।